Present here. Namaste and good afternoon to you all. Let me begin with a simple line that holds deep meaning. A nation without its youth is like a sky without stars. Now, today I feel so honored to stand before you and talk on a topic that is very close to all of us, youth migration. First of all, what is youth migration? It is when young people leave their country for better education, for better lifestyle, and for better job opportunities. It sounds good, right? Yes, it is. They earn money by themselves. They support their families and experience new things. And also, in fact, remittance from foreign employment contribute more than 20% of Nepal's GDP, and that's a huge support for our country. Now I want to ask you that, is it always a success story, or is there another side of this story that we often ignore? If our youth leave our country, Nepal, then our farm remain empty, our school lack teachers, hospital lack doctors, and our villages become silent. And parents are left with nothing but memories and phone call from far away. Youth migration is not just about going abroad, it's about what we leave behind, our family, our culture, and sometimes our dreams also. I'm not saying that youth migration is bad. It is a wonderful thing to learn, to explore world, to experience new things, but the real beauty is in coming back and giving back. And when we return from the foreign land to our birthplace, our country Nepal, then we are with experience, strength, knowledge, and with that we can help to build our country, our people, and our future. Dear friends, let us not always dream about living in a big cities. Let us also dream about making our own villages big and beautiful. Let us not always just send money back home. Let us send hope, ideas, and change. And mostly important, let us not forget, no matter where we go, our heart still beats for our country, our birthplace, our beautiful country, Nepal. Imagine a Nepal when youth stay, work, and lead. Imagine a Nepal where young people don't go to foreign land just to survive. That Nepal is possible only if you choose to return, to rebuild, and to believe. So we should make our country proud of us, and we should not forget our country, because it gives us our name, our roots, and our identity. So it is said to be that youths are the pillar of our country. And what happens if the pillar leave? Can a house stand up strong without its foundation? No, it cannot. Likewise, youth also, without youth, our Nepal cannot stand up strong. Youth are talented, energetic, and dynamic. They are the one who can convert our Nepal from developing country to the developed country. So in Nepal, youth migration is very common nowadays. According to official data, over 1,500 Nepali youths are going to foreign land for foreign employment. Can you imagine, every single day 1,500 Nepali youths are going to foreign land? If like these activities will continue daily, then our Nepal will lose our future doctors, engineers, entrepreneurs, leaders, brilliant mind that can build our nation and our strongest workforce. So at last, what I want to say is that chase your dreams, but don't forget our roots. Shine in the world, but be the light for your country too. On abroad, but return with love. Thank you for listening. Jai Nepal. अतिथि विशिष्ट अतिथि तथा अन्य अतिथिगण यसै विद्यालयका संस्थापकज्यू प्रधानाध्यापकज्यू सम्पूर्ण गुरुवर्गहरू अभिभावकज्यूहरू र मेरा प्यारा प्यारा विद्यार्थी साथीहरू सम्पूर्णमा म यसै विद्यालयमा कक्षा 7 मा अध्ययनरत छात्रा भावना कटेलबाट स्वीकार्नुहोस् न्याय अभिवादन। आज हुन गइरहेको यस विशेष कार्यक्रममा उपस्थित हुन पाउँदा मैले आफैलाई नै अत्यन्तै भाग्यशाली ठानेकी छु र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने अवसर प्रदान गर्नु भएकोमा म सम्पूर्ण गुरुवर्गहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म एउटा सानो स्वागत कविता सुनाउन गइरहेकी छु।
नयाँ वर्ष नयाँ दिन नयाँ मौसम आयो नयाँ आयो शैक्षिक सत्र हामी माझ छायो नयाँ नयाँ ज्ञान खोजी हामी अघि बढ्ने नयाँ यात्रा सुरु भयो शिखरमा चढ्ने लौ लौ स्वागत छ हजुर हृदयले खोलेर आउनेलाई सूर्य बोर्डिङ पवित्र मन्दिर ज्ञान खोजी निरन्तर धाउनेलाई सबैलाई स्वागत गर्छौँ हाम्रो यात्राभित्र भाइ बहिनी दाजु दिदी नयाँ साथी मित्र स्वागत गर्छौँ सबैलाई मुटुभित्र बोकी सूर्य बोर्डिङ स्वागत गर्छ ताली ठोकी ठोकी लौ लौ स्वागत छ हजुर हृदयले खुलेर आउनेलाई ज्ञान खोजी सूर्य बोर्डिङ पवित्र मन्दिर ज्ञान खोजी निरन्तर धाउनेलाई सफा सुन्दर वातावरण पढ्नलाई हाम्रो प्रयोगशाला लाइब्रेरी छ यहाँ धेरै राम्रो खेलकुद सामग्री छन् पढ्न रमाइ रमाइ कखराको ज्ञान हुन्छ हात समाई समाई लौ लौ स्वागत छ हजुर हृदयले खुलेर आउनेलाई सूर्य बोर्डिङ पवित्र मन्दिर ज्ञान खोजी निरन्तर धाउनेलाई धेरैजना यहाँ पढी ठुला ठुला भए राम्रो सिपक बाटो खोजी विदेश पनि गए कोही भए इन्जिनियर कोही अफिसर राम्रो शिक्षा दिलाउने जग्गा यसको भर लौ लौ स्वागत छ हजुर हृदयले खुलेर आउनेलाई सूर्य बोर्डिङ पवित्र मन्दिर ज्ञान खोजी निरन्तर धाउनेलाई प्रसिद्ध छ हाम्रो स्कुल नाम चलेको छ अङ्क अक्षर चम्किएर ज्ञान बलेको छ ढुक्कसँग आउँदा हुन्छ पढ्न मन भए सूर्य बोर्डिङ बाँचिरहोस् हाम्रो हुन्छ जय लौ लौ स्वागत छ हजुर हृदयले खुलेर आउनेलाई सूर्य बोर्डिङ पवित्र मन्दिर ज्ञान खोजी निरन्तर धाउनेलाई नयाँ गुरु नयाँ चेला सबै नयाँ नयाँ गुरुले नै दिएको ज्ञान पढ्ने हामी साना राम्रो ज्ञान सिक्नुपर्छ मिली हामी सब देशलाई चम्काउने आँट आउँछ तब लौ लौ स्वागत छ हजुर हृदयले खुलेर आउनेलाई लौ लौ स्वागत छ हजुर हृदयले खुलेर आउनेलाई सूर्य बोर्डिङ पवित्र मन्दिर ज्ञान खोजी निरन्तर धाउनेलाई सूर्य बोर्डिङ पवित्र मन्दिर ज्ञान खोजी निरन्तर धाउनेलाई धन्यवाद अतिथि प्रमुख अतिथि एवं अन्य अतिथिगण साथै यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू शिक्षक शिक्षिका अभिभावकज्यूहरू एवं कलाकारहरू स्वीकार्नुहोस् म यस सूर्य आवासीय माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्रा मानवी निरौलाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन अथवा नमस्कार। आज यस सूर्य आवासीय माध्यमिक विद्यालयद्वारा आयोजित स्वागत तथा अभिभावकज्यूहरूको सम्मान तथा बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा रमाइलो महसुस गरिरहेकी छु। साथै यस कार्यक्रमको अवसर पारी आफ्नो मनमा लागेका एउटा विषयवस्तुको धारणा प्रस्तुत गर्न पाउँदा आफैलाई भाग्यशाली ठानेकी छु। मैले सुनेको शीर्षक रहेको छ विद्यार्थी जीवनमा अनुशासनको महत्त्व। औपचारिक रूपमा विद्यालय अथवा विश्वविद्यालयमा गएर
अध्ययन गर्ने अथवा शिक्षा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई नै विद्यार्थी भनिन्छ। अनुशासन भनेको कुनै ठुलो कुरा होइन, अनुशासन भनेको आफैलाई शासन गर्नु हो। आफू कस्तो आचरणमा बस्ने, कस्तो बानी व्यवहार देखाउनुलाई नै अनुशासन भनिन्छ। अनुशासन भनेको मर्यादा हो। अनुशासनले मात्र कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो सफलता चुम्नको लागि असल नागरिक बनाउँछ अनि मात्र अनुशासन भयो भने मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनुशासन विद्यार्थी जीवनको एक महत्त्वपूर्ण र अमूल्य गहना हो। गहनाले सुनमा सुगन्ध थप्ने काम गरेको हुन्छ। जसरी पानी बिना माछालाई छुट्याएर राख्न सकिँदैन, त्यसरी नै विद्यार्थी र विद्यार्थीको जीवनबाट अनुशासन पनि छुट्याउन सकिँदैन। विद्यार्थी र बालबालिका भनेका भविष्यका कर्णधार हुन्। हाम्रो देशमा भविष्यमा डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट आदि इत्यादि असल खेलाडी सबै राजनीतिज्ञहरू सबै विद्यार्थीबाटै उत्पादन हुन्छन् र विद्यार्थी र जो व्यक्तिहरूसँग भविष्य जोडिएको हुन्छ, एउटा सिङ्गो राष्ट्रको भविष्य जोडिएको हुन्छ, ती मानिसहरू अनुशासित भएनन् भने अरू को अनुशासित हुने त महोदय? ती मानिसहरू मर्यादित भएनन् भने अरू कसलाई भरोसा गर्ने त? आजकलका युगका युवाहरू विभिन्न कुलतमा फँसेका छन्। जाड रक्सी सेवन, खैनी, चुरोट, लागु पदार्थ दुर्व्यसन आदि इत्यादि क्रियाकलापमा जुटेका छन्। तर यस्तो क्रियाकलापबाट हामी पन्छिनु र अरूहरूलाई पन्छाउनका लागि आदेश दिनु नै विद्यार्थीको अनुशासनको एक प्रमुख सङ्केत हो। र आफूभन्दा ठुलालाई मान सम्मान गर्ने, आफूभन्दा सानालाई माया स्नेह गर्ने र आफू समानकालाई मित्रवत व्यवहार गर्ने जस्ता कार्यहरू एक अनुशासित व्यक्तिको कार्य हो। र एक असल विद्यार्थी अथवा अनुशासित विद्यार्थीले कहिल्यै पनि गलत शब्दहरूको उच्चारण गर्दैन अथवा फोहोरी शब्दहरू, उपशब्दहरू बोल्ने बानी गर्दैन। घर, परिवार, समाज र राष्ट्रले विद्यार्थीलाई एक अनुशासित व्यक्तिको रूपमा र मर्यादित व्यक्तिको रूपमा परिचित गरेको हुन्छ। तिनीहरूले एक सिङ्गो राष्ट्रलाई नै अनुशासित बनाउँछन् भनेर अपेक्षा गरेको हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थीले अनुशासनमा रहनु उनीहरूको प्रमुख कर्तव्य हो। हाम्रो समाजमा रहेका विकृति, विसङ्गतिहरू, कुरीतिहरू छन्। जातीय भेदभाव, जातीय छुवाछुत जस्ता कुराहरूमा विरुद्ध आवाज उठाउनु विद्यार्थीको प्रमुख कर्तव्य ठानिन्छ। र अनुशासनमा बस्नु मात्र हाम्रो प्रमुख कर्तव्य होइन, अनुशासनमा बसेर समाजका हरेक पक्षहरूमा आवाज उठाउनु पनि विद्यार्थीको प्रमुख कर्तव्य हो। हामी बाल अधिकारको कुरा गर्छौँ, बाल अधिकारको कुरामा विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण बनाउनु पर्ने कुरा उठाउँछौँ। तर यी सबै हाम्रा अधिकारका पक्षहरू हुन्। तर हामीले अधिकार प्राप्त गर्नको लागि आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा गर्नु पर्यो नि त। आफ्नो कर्तव्य भनेको विद्यार्थी भएको नाताले हामी अनुशासनमा बस्नु हो। हामीले जब अनुशासनमा बस्छौँ तब हामीले अवश्य पनि आफ्नो अधिकार प्राप्त नै गर्छौँ। र त्यसैले भन्न सकिन्छ यो विद्यार्थी र अनुशासन बिचको सम्बन्ध चन्द्रमा र चाँदनीको जस्तै प्रगट हुन्छ भनेर। अनुशासन भयो भने समाजमा सद्भाव बढ्छ, सहकार्य बढ्छ, हरेक व्यक्तिले मान प्रतिष्ठा पाउँछन् र विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकासमा सहयोग पुग्छ। त्यसै गरी निष्कर्षमा मैले के भन्न चाहेँ भने महोदय, शिक्षाको प्रमुख उद्देश्य भनेकै अनुशासित, कर्मशील र लगनशील लोकतान्त्रिक आचरण भएका दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नु हो र हामी त्यसै उद्देश्यका सहयात्री हौँ। त्यसैले यो शैक्षणिक यात्राको टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि हामीले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नै पर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिँदै हामी सबैजना अनुशासित भएर बसौँ र सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ। त्यसै गरी जाँदै के भन्न चाहे भने महोदय, यस कार्यक्रममा पनि सबैजना महानुभावहरूलाई अनुशासित भई, विद्यार्थीहरूलाई पनि अनुशासित भई यस कार्यक्रम सम्पन्न हुन्जेलसम्म बस्दिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ यस मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।